welcome to the business studies class. What is our today's topic? Our today's topic is functions of management. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು. See here in the previous class we have understood what are the levels of management. Along with that we have also understood the importance and objectives of management as well. Now if you have made up your mind that yes, management is very important, it should and must be learned, then you should understand that how it works. What are the functions of management? And therefore this segment is very important. It will come for 8 marks. Whatever is written in each slide should be written into your synopsis book and it has to be by hearted properly. ನೋಡಿ ಮುಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ದಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಂತಗಳು ಏನದಾವು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಾಬ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕಾರ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಹತ್ವತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತೈತಿ ದಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನೋಡ್ರಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇನಿರ್ತಾವ. ಈ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಿಸ್ತತೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಘಟಕ ಐತಿ. ಪರೀಕ್ಷೆದಲ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾವ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಿಪಿಟಿದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೈತಿ ಅದು ನೀವು ಶಿಸ್ತತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕುವುದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೋನು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗ್ತೈತಂದ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಬರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಗುರುಗಳಾದಾಗ ಈ ವಿಷಯದ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಅವು ಹೆಂಗದಾವ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಂಗ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. So before understanding any concept, it is very important that you understand the definitions of any concept. So here we are taking the definition of functions of management. Why it is important to understand definition? Because definition gives us a perspective from a management thinker, the one who have analyzed these concepts in detail. They have conducted various theories and experiments on these concepts, and therefore it becomes very important to understand the definitions, and whenever asked into exam it has to be written word to word as it is. So here you have to memorize the definition word to word. You cannot include any of your own words into that. Okay, so let us understand what is the definition of functions of management. Okay, understand this. We are learning today functions, the work that management does. Okay, according to Henry Fayol, to manage is to forecast and plan, to organize, to command and to control. So according to Fayol, what are functions of management? So according to him, functions of management means to manage is to forecast. Now we know to manage means what? Management. Management means what? To manage. So management functions means to forecast. Now what do you mean by forecast? Forecast means predict the future. That is called forecast. The situation which has not yet arisen, the situation which has not yet come, you need to have a prediction for that what the results might be, how the situations will be, and how it can be in the favor of the organization. So you should have the ability to forecast. Now to have the ability to forecast, you should have a vision. You should have clarity of idea, clarity of objectives. Then only you will be able to forecast accurately. Accuracy is very important. See, if you forecast accurately, then only you will get the acquired results. Otherwise, you won't be able to get the acquired results. Along with that, you should have the ability to plan. Now, planning means what? We have already understood. To plan means whatever situation we want to have, like whatever
called as planning. So it's a mental activity. Then to organize. In reality, whatever things are required, you are collecting them, gathering them at the particular point. Then to command. To command means to guide, to direct, to lead. Because somebody has to take charge. Now who will take the charge? The one who has planned. Because he or she only has the clear picture that how the situation has to be. So then to command, and lastly to control. So whatever plan has been laid, the actual work should then must happen according to the plan only. So if there are any changes, if there are any deviations, then the manager should have the ability to control that situation also. So see here, what are the important words? To manage is to forecast and plan, to organize, to command, and to control. So according to Fayol, these are the basic functions: planning, organizing, directing, controlling. Okay. ಹೆನ್ರಿ ಫೇಯಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಂಘಟಿಸಲು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಮುಂದಾಲೋಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫೇಯಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಏನೈತಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಂಘಟಿಸಲು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು, ಸಂಘಟಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಗತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಅದಾವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಳಿಸುವುದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಆ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುವುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರಕತ್ತಾವು, ನೀವು ಏನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತೇನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದು ಅಂದ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮ ಇರಬೇಕು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಕ್ಷಮ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿನ ನಾವು ಹೆನ್ರಿ ಫೇಯಲ್ ಅವರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೋ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸರಳವಾದಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಒಂದಾದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇದನ್ನ? ಲೂಥರ್ ಗುಲಿಕ್. ಲೂಥರ್ ಗುಲಿಕ್ ಅವರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ POSDCORB ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದದ ಪಾತ್ರೆಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. So Luther Gulick has given a keyword POSDCORB where the P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, T stands for directing, CO stands for coordination, R stands for reporting, and lastly B stands for budgeting. So Luther Gulick, what he has done, he has taken the first letter of each word and combinedly he has made a keyword which is POSDCORB. So in this one keyword you will understand all the functions of management. Okay. So P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, CO stands for coordination, R stands for reporting, and D stands for budgeting. So in this way it becomes very easier to memorize and understand what are the various functions of management. Now remember, you cannot misplace any of the letter. It has to go how it is written. In Kannada, what are these words called as? Planning. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪದ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಿಬೇಕು. POSDCORB. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ? ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್. POSDCORB ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ವಿಸ್ತರಿಸಿರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ 7 ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು. ಓ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಸಂಘಟಿಸುವುದು. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ? ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿ. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್
ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ವಾಹಕನಿಗೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗನ ಅವನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಕಲಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕನಸು ನೋಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೌಕರಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರಂದ್ರ ಆ ಹಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿರ್ತಾವ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರ್ತಾವ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಫಿನಾನ್ಸ್, whatever, these qualities are important. Whatever manager you want to become, you should have this skill. It is mandatory. So planning, organizing, staffing, directing, coordination, reporting, budgeting. Who has given this keyword? Luther Gulick. Okay, now let us take one more definition. Okay, now this definition is considered as universal definition, applicable in each and every country, in each and every part of the world. Okay, because Henry Fayol, according to Henry Fayol, he has different functions of management. According to Luther Gulick, he has different functions of management. So here we have taken one definition which is applicable throughout the world. Nodri, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಥರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಯಾವುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಐತಿ. ಸೊ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Again, let me tell you, organization to organization, the functions will differ, but these are the basic functions which each and everybody should know. Now, universally accepted classification of management functions is given by Kuntz and O'Donnell. Okay, so who has given this universal acceptance formula or definition? It has been given by Kuntz and O'Donnell. Now, what he says? It includes planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So basically there are 5 main functions which are to be performed by any manager, and these are 5 basic functions which are accepted throughout the world, and hence it is called as universal management functions. Who has given it? Kuntz and O'Donnell. Which are the functions? Planning, organizing, staffing, directing, and lastly control. Okay, so Kuntz ಮತ್ತು O'Donnell ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವಿಂಗಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವೆ. ಎಷ್ಟದಾವು? 5. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಕುಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಡೋನಲ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು? ಅವುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದಾವು, ಯಾವ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದಾವು? ಬರೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು ನೋಡ್ರಿ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಸಂಘಟಿಸುವುದು, ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವುದು, ನಿರ್ದೇಶನೆ ಮಾಡುವುದು, ಕೊನೆಯದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಇವು 5 ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೋ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, now see here one nice diagram has been given. Now this diagram focuses on the 5 universal functions which are accepted and given by Kuntz and O'Donnell. So which are those? Planning, organizing, staffing, directing, controlling. Now let us understand each function in detail. 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗ ನಾ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋರದೀವಿ, ಈ ಪ್ರತಿ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರದೀವಿ. ಪ್ರತಿ
So the first function, primary function of any management is planning. So ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಏನಿರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ. So what is the definition for planning? According to Kuntz and O'Donnell, planning is deciding in advance what to do, when to do, and how to do. It bridges the gap from where we are and where we want to go, okay, or where we want to be. That itself is called planning, okay. So it's a very easy definition given by Kuntz and O'Donnell. So what he says, planning is deciding in advance. So first of all you should understand, here you are going to plan for what? For future. And for that future you have to plan today, that is in advance, okay. Well, what to do? So what you are going to do in planning? First of all, what to do, then when to do, and how to do. These are the three major questions that you should answer into your planning process itself. Now, what is the function of planning? It bridges the gap from where we are to where we want to be. So that's why planning is very important, because without planning we won't reach to our required destination, okay. So ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಕುನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಡಾನಲ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದಾವ. ಸೊ ಕುನ್ಸ್ ಅವರ ಓಡಾನಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನೈತಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ? ಸೊ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಯೋಜನೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಅದರ ಮೆಥಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಕೆ. ಎನ್ನುವುದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಭವಿಷ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಚಿಂತನೆ, ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐತಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ. ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗೈತಿ ಎಂಬುದರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕನಸು ನೋಡಕತ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ನಡುವಿನ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಐತಿ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೀತಿಯಿಂದ, ಸೇತು ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಟೀಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತತೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಲೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಐತಿ. ನನಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರಂದ್ರ ನೌಕರಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ 3 ಭಾಷೆಗಳು ಬರಲೇಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ, ಓಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯದವ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಅದಾರು
ಅಥವಾ ಕೇರಳದವ್ರು ಅದಾರು, ತಮಿಳುನಾಡುದವ್ರು ಅದಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್, ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್. ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಲುವಾಗೂ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 17 years old. You can learn as many languages as much you want. Why language is important? Because it is a source of communication. ಭಾಷೆ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವದಿರ್ತೈತಿ? ಅದು ಸಂವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೋ ಅವ್ನ ತಲೆಯಾಗಿ ಏನೈತಂತ in the form of communication only. So therefore communication should be very important. Then only whatever planning you are doing, it will be transferred to your whole team as it is. Okay, otherwise there might be deviations in their understanding. If in the first level itself there is a difference in understanding, then you can understand how the whole process will go. Okay, so this is the first main function of management. Let us understand the second function of management and what it is: organizing, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ. According to Henry Fayol, to organize a business is to provide it with everything useful for its functioning. That is raw material, tools, capital and personnel. Personnel. Okay. So, who has given this definition? It has been given by Henry Fayol. And what according to him is organizing? According to Henry Fayol, organizing means to organize a business. To organize means what? Together. Now see here, see this one beautiful picture. What you can see here? Here there is one circle, there is a square and there is a triangle. What this manager is trying to do? He is trying to fit the right boxes in the right place. That itself is called organizing. Whatever the right things are required to bring them at the right place, that itself is organizing. So what are the things that will be required into any business? They will require raw materials. So the standard quality raw materials to make available at the workplace is the duty of the manager. Similarly, what the business will require? The business will require machinery. The business will require tools. The business will require technology. So, to gather that tools and machinery and technology is also the duty of the manager. Along with that, what will be required to function any business? Capital is required. So, there are two sources how you can raise the capital. One will be internal and another one will be external. Depending upon the form of the business organization, you will decide that from where that money will come. And lastly, any business cannot function without the right quality of staff members. So to gather that staff members itself is called personnel. Personnel means what? Staff members. Okay. So when you gather all these things at the right place, that activity itself is called as organizing. See, to organize a business is to provide it with everything useful. So see, understand the word useful, which is required, which is needed, which is useful for its functioning, like raw material, tools, capital and personnel. Okay. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹೆನ್ರಿ ಫೇಯೋಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ಉಪಕರಣ, ಬಂಡವಾಳ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿರಿ, ಆ ಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಆ ಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳು ಅದಾವ. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಯಾವ ಆಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ ಅದೇ ಆಕಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಇಡುವುದು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ
ಕೊನೆಯ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುದಲ್ಲಿನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರಂದ್ರ ನಿಮ್ದ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುದ ಆಯ್ಕೆ ಎಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ ಅಂತದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಉಪಕರಣಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅಗದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿರಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಷೀನ್ ಐತಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐತಿ, ಅಥವಾ ಅದು ಹಳಿದೈತಿ, ಬಹಳ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕಾಕತ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಏನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಾಕತ್ತೀರಿ ಅದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಲೋ ಐತಿ, ಬಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ, ಮಷೀನರಿನ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐತಿ ಅದು ಚಲೋ ತಯಾರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ ಕಡೆ ಸೀಮಿತ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಐತಿ ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಂತರಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೇಸ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. If you are a partnership business or a sole trading business, you can bring it from your savings or you can borrow some loan from your family members, relatives or bank for that matter. Okay, so depending upon the business, ನೀವು ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ. ಎಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಚಲೋ ಇರಲಿ, ಉಪಕರಣ ಚಲೋ ಅದಾವು, ಬಂಡವಾಳನೂ ಚಂದ ಐತಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಏನ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ, ಏನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಐತಿ, ಸಪೋಸ್ ಅದ ಸರಿಯಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಚಂದ ತಂದ್ರಂದ್ರೂ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಏನೈತಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಏನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಾವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಂಘಟನೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ನಡೀತೈತಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶಿಸ್ತು ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. Now, what are the processes involved in organizing? Organizing as a process involves these following things. ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯು ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೈತಿ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡುವುದೈತಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವರ್ಕ್. Then classification or grouping of activities. You have to divide that work, allot the work according to the departments. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚುವುದು ಅಥವಾ ವಹಿಸುವುದು. ನೋಡ್ರಿ, unless and until the work is not given, the work is not told, nobody will do any work. So it's very important you should have that ability to assign the duties. ಸೊ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎರಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು. ಸೊ ದ ಒನ್ ಟು whom you have given the work, you have allotted the work, along with that work you should then must give them certain power also, because without little bit of power even they cannot allot the work to the further level of management. So they need to have a little bit of authority in their hands depending upon the work that they do. But when you give powers to somebody, along with that power what comes, responsibility also comes. So if anything goes wrong, ultimately that person will be held responsible for that. And suppose if the work happens very good, then they will be rewarded also. They will be not only punished,
ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಹಂತದಿಂದ ಅವರು ಕೇಳ ಹಂತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಾಗಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯತೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಏನಾರೇ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆದ ರಿಸ್ಕ್ನು, ನಷ್ಟ ಭಯನೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು agree. You have to maintain smooth relationship between them. They have to work as a team and not as a boss and a worker. They have to be like colleagues. So that relationship should and must be developed. So that is called coordinating. So there should be a coordination between authority and responsibility relationship. ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಚಲೋ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಂತದವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಉನ್ನತದವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಉಳ್ಕಿದ ಏನ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಒಂದು ಸಮನವ್ಯತೆ ಐತಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Now let us focus on the third function of management. What is the third function? That is staffing. Sibbandi ನೇಮಕಾತಿ. Now here you can see one nice diagram is there. So you will see that when a job vacancy is there, many people will apply for that job. In India there will be huge applications for one single job. But then it becomes the responsibility of the manager to identify the right kind of worker who is suitable for that kind of job. For this purpose, we have a separate department only into huge organizations. Okay, and what is that department called as? It is called as Department of Human Resource. Okay, so what is their basic job? Their basic job is to identify, select and qualified people to the right kind of jobs. In future, if you go for your masters, then you will have this specialization. So there you can do your specialization into finance, you can do your specialization into marketing, you can do your specialization into banking, or you can do your specialization into HR department also, where the basic job is to identify and select the people for the various vacancies into the organization. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಜಾಬ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೃಶ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಐತಿ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಜಾಬ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಅದಾವ ಅವು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ವಾಹಕರದ ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವು, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅಗದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆ ಏನ್ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದಾವು ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾವ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಂದ್ರ ನಿಮ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಉಳಿಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಚಂದ ಇದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಸರಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಸಲುವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗ ಅಂತನ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ತನಕ ಏನ್ ನಮ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as MHRD. Now it has become an education ministry. Earlier our education ministry was called as Ministry of Human Resource Development. So on the basis of this only you should be able to understand that how much important it is to identify the right kind of candidate
ಬಿಕಾಸ್